دوستوں، میرا نام ہریش چندر ہے اور جو کہانی میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے مرگ ترشنا۔ مرگ ترشنا کا مطلب ہوتا ہے سراب یا انگریزی میں مراج۔ چولہے میں پھونک مارتے مارتے چھنوں کی آنکھوں کی کوہ سے لگاتار پانی اسی طرح بہہ رہا تھا جیسے چھپر کی لوتیوں سے برسات کا پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ لوتیوں کے پھوس کی طرح ہی اس کی نچلی پلکیں سفید پیلی ڈیڑھ کی وجہ سے بدرنگ ہو کر نیچے کی اور لٹک گئی تھی، جس سے پانی آنکھ سے رستے ہی اس کے پورے پپوٹوں پر پھیل جاتا تھا۔ گنے کے چھلکوں کو ایک بار اور چمٹے سے کرید کر اس نے زور کی پھونک ماری۔ چھلکوں کی ڈھیر ساری چھائی اڑ کر اس کی آنکھوں تथा ناک میں بھر گئی۔ پاس بیٹھے 7-8 ورشیہ پیمے کی ناک میں بھی دھواں اور چھائی گھس جانے کے کارن زور کی چھینک آئی اور ناک سے ایک ڈورا سا اس کے ہونٹوں سے ہوتا ہوا ٹھڈی تک لٹک گیا۔ رہتو نے دوسری اور منہ کر کے حقے کا چلم الٹ دیا اور گھٹنے سکوڑ کر دیوار کے اور پاس سرکایا۔ چھنوں کی محنت سے گیلے چھلکوں نے آگ پکڑ لی۔ اپنے غرارے سے اس نے پیمے کا ناک پوچھ دیا اور 2-3 شکرقند آگ کے نیچے دبا دیے۔ پیمے کے پھٹے اور سوجے ہونٹ تھوڑا پھیل گئے۔ رہتو نے جیب سے تھیلی نکال کر بچے ہوئے تمباکو کو جھاڑ کر ایک چلم اور بھر لی اور اپنی اندر کی ادوڑ بن کو چھپاتے ہوئے تھوڑے اطمینان سے گھونٹ مارنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ چھنوں بات شروع کرنے کے لیے موقع دیکھ رہی ہے۔ کنکھیوں سے اس نے دیکھا کہ وہ چولہے میں تھوڑے چھلکے ڈالنے کے بعد اپنے پانچوں کو سمیٹ کر اپنے گھٹنے کو موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ رہتو حقے کی نئے منہ میں لگائے ہی اسے دیکھتا رہا۔ چھنوں نے کھکار کر بے حد تھکے سور میں کہا، ایسے کب تک چلے گا؟ رہتو اس سور سے تھوڑا چونکا۔ پچھلے کچھ دنوں سے چھنوں روز گھر میں تکرار رکھتی ہے، خوب زور زور سے چلا کر اسے کوستی ہے اور ویسی ہی تیز آواز میں اپنی اور بچوں کی قسمت کو روتی ہے۔ آج بھی رہتو سوچ رہا تھا کہ چھنوں اس روز والی راڑ کی مورچہ بندی کر رہی ہے، لیکن اس کی بیماروں جیسی آواز نے اسے اندر تک بیدھ دیا۔ چھنوں کی اس یکایک ہتاشا نے اسے اندر ہی اندر رلا دیا۔ اس کے منہ سے بول نہ نکلا۔ سر پر بندھے منڈاسے کو اتار کر چکٹے بالوں میں 2-3 بار ہاتھ پھیر کر وہ حقے میں زور زور سے کش مارنے لگا۔ چھنوں اسے چپ دیکھ کر بات کا چھور دوبارہ پکڑتے ہوئے بڑبڑائی، کیا زمین کے چکر میں پڑے؟ لڑکا اسکول جاتا تھا وہ بھی چھوٹ گیا، قرض سر پہ ہو گیا وہ الگ۔ اس بار رہتو نے حقے کی نلی ہٹاتے ہوئے چھت کی اور تاکا۔ چھت میں جگہ جگہ سے پھوس نکل آیا تھا، جس پر دھوئیں کی موٹی پرت جم جانے کے کارن ایسا لگتا تھا جیسے ڈھیر سارے چھوٹے بڑے سپولیے چھت سے جھول رہے ہوں۔ اس اکیلی کوٹری کی چھت بھی پوری طرح رچ گئی ہے۔ اب رہتو چھنوں کو کیسے سمجھائے کہ اب اس کا مستقبل بھی اس چھت کی طرح شہا ہو چکا ہے۔ اس کے سر پر چھوٹے سپولیے نہیں بلکہ کئی ناگ کنڈلی مار کر بیٹھے ہیں، جن سے چھٹکارے کی کوئی صورت فی الحال اسے نہیں دکھتی۔ 1 سال کی بھاگ دوڑ میں اس کے پیر کے تلووں کی کھال گھس گئی ہے۔ جس مرگ ترشنا کے پیچھے وہ بھاگا تھا وہ تو پورا دلدل نکلا، جس میں وہ دھستا ہی چلا گیا۔ جب تک پوری بات اس کی سمجھ میں آتی تب تک وہ گلے تک دھس چکا تھا۔ وہ ایک ایسے لبھاونے چکر میں پھنس گیا تھا جہاں وہ اپنے منہ کا کور بھی اپنی مرضی سے دوسرے کے جبڑے میں رکھ چکا تھا۔ سارا دن کھٹنے کے بعد بھی اس کی رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے۔ کتنا من کو سمجھاتا ہے لیکن بات چت سے اترتی ہی نہیں، اور اترے بھی کیسے؟ پورا گھر ہی تو اس کا تباہ ہو گیا ہے۔ پہلے چھنوں کی تو کسی بات کو وہ کان ہی نہیں دیتا تھا، پر اب اسے لگتا ہے جیسے چھنوں ہی اس دنیا کو اس کے مقابلے زیادہ اچھی طرح سمجھتی ہے۔ وہ تو پہلے ہی منع کرتی تھی، جیسے مجوری کر کے اب تک گزر ہوتی ہے آگے بھی ہوتی رہے گی، اور وہ ان پٹواری سٹواری کا یقین تو بالکل نہیں کرتی تھی۔ لیکن زمین ملنے کا وشواس ہونے پر بھی وہ زیادہ خوش نہیں دکھتی تھی۔ کہتی تھی بیگھا آدھ بیگھا زمین میں کس کا گزارا ہوتا ہے، پانی کے لیے ہل کے لیے پھر بھی تو زمینداروں کا منہ تاکنا پڑے گا۔ لیکن رہتو کے لیے، جس نے ساری زندگی
دوسروں کی زمین میں پسینہ بہایا تھا، اپنی زمین چاہے وہ 2 کھوڈ ہو، ایک سپنا تھا۔ وہ چھنوں سے کہتا کسی نہ کسی کی خوشامد کر کے کام نکال ہی لیں گے۔ وہ تو یہاں تک سوچتا کہ 2 بیگھے تو وہ اکیلا پھاوڑے سے ہی پھاڑ ڈالے گا، لیکن جو کچھ بیتا اس کا تو اسے کبھی گمان ہی نہیں تھا۔ اب تو وہ کسی سے اپنا دکھڑا روتا بھی ہے تو لوگ اسی کے نام پر تھوکتے ہیں۔ اسے خود بھی اپنی بیوقوفی پر گڑ جانے کا من کرتا ہے۔ وہ من ہی من سال بھر پہلے کے اس دن کو کوسنے لگتا ہے جب پہلی بار پتہ نہیں کس سے اس نے ذکر سنا تھا کہ ہریجنوں کو زمین ملے گی۔ پنچایتوں اور گاؤں کے بڑے کسانوں کے پاس ایک حد سے زیادہ جو زمین نکلے گی وہ ان مزدوروں میں بٹے گی جو کھیتی ہر مزدور ہوں۔ ریتو کو لگا تھا جیسے ایک سپنا جس کے بارے میں وہ خود بھی سوچتے ہوئے ڈرتا تھا پورا ہونے جا رہا ہے۔ 1 بیگھہ زمین بھی مل گئی تو وہ اسی میں ساگ سبزی اگائے گا۔ وہ ملوک جھیور کو دیکھتا ہے جس نے اسکول کی تھوڑی سی زمین ٹھیکے پر لی ہے، اسی میں وہ کئی طرح کی سبزیاں اگا لیتا ہے۔ اس کی بہو گاؤں میں سر پر ٹوکرا رکھ کر بیچ آتی ہے۔ شام تک ٹوکرے میں دھڑی کے اوپر اناج ہوتا ہے، تیل نمک کے لیے بھی پیسے نکل آتے ہیں۔ گاؤں میں شاید اس کی ذات کی وجہ سے لوگ سبزی نہ خریدیں، پھر بھی وہ تیسرے دن پاس کے قصبے کی منڈی میں بیچ کر آ سکتا ہے۔ مجوری میں کنبے کے پیٹ لائق دانے بھی نہیں ملتے۔ پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں پہلے یہ دن بھر کا 2.5 سیر موٹا اناج طے ہوا تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہر چیز بڑھ گئی، زمینداروں کے ایک گھر کی جگہ حویلیاں ہو گئی، گھر گھر ٹریکٹر ٹویل ہو گئے۔ جہاں پہلے 1.5 من پیدا ہوتا تھا اب 10 من ہوتا ہے، لیکن مزدور کی مزدوری اب بھی وہی رہی۔ ان دنوں گھنٹوں رات کو چارپائی پر پڑا وہ سیک چلی کی طرح اس خیالی زمین کے ٹکڑے پر سپنوں کی فصل بوتا رہتا۔ گاؤں میں جہاں جہاں زمین نکلنے کی امید تھی اس کا نقشہ وہ اپنے دماغ میں بٹھاتا رہتا۔ پنچایتی زمین تو اس کے گاؤں میں بچی ہی نہیں تھی، دبیل زمینداروں نے پہلے ہی توڑ کر اپنے چکوں میں یا گھروں میں ملا لی تھی۔ یہاں تک کہ پردھان کے ایک بھائی نے تو قدیمی راستے کو بھی توڑ کر اس میں اینکھ لگا دیا تھا۔ گورے کی زمین جو کبھی ڈھوروں کو چرانے کے لیے چھوٹی تھی، نئے ابھرتے چودھریوں کے پھیلتے گھروں میں سما گئی تھی۔ دکن کی اور بھی دیواریں سرکتے سرکتے جوڑ میں آ ملی تھی۔ گاؤں کے بیچے بیچ جو ہاتھی ڈباؤ سمندر سوکھ والا جوڑ تھا وہ تو اب صرف چکور کنویں جتنا رہ گیا تھا۔ چاروں طرف بھرا بھر کر کھینچی گئی دیواروں نے جیسے اس کا گلا ہی گھونٹ دیا تھا۔ اس طرح زمین گھیرنے کے لیے کچھ تو پردھان کو پان پھول چڑھا دیتے تھے، لیکن کچھ کا کوٹ کچہری سے پردھان کی طرح یارانہ تھا۔ انہوں نے اپنی ہیکڑی سے زمین دبائی تھی۔ پردھان پٹواری بھی ایسے لوگوں سے نہیں الجھتے تھے، کیونکہ کئی کا نام تو ایک آدھ بار ڈکیتی راجنی میں بھی آ گیا تھا۔ پچھڑی جاتی والوں میں سے صرف سبندر جی نے اپنی دیوار سیدھی کرنے کے لیے کٹا بھر بڑھا لی تھی۔ اس پر زمین کی قیمت دنڈ اور پٹواری کو پیسے الگ سے دینے پڑے تھے۔ روز پردھان پٹواری کو اکسا دیتا اور وہ سبند کو سرکاری زمین دبانے کے جرم میں جیل بھجوانے کی دھمکی دے جاتا۔ لنگر جو غریب ہونے کے باوجود صاف صاف کہنے کے لیے بدنام تھا، اس بارے میں جا کر پردھان سے الجھ گیا تھا۔ پٹواری کو بھی اس نے کھری کھری سنائی تھی۔ 50 نام میں گنواتا ہوں جنہوں نے ناجائز زمین دبائی ہے۔ تم اور یہ گاؤں کا پٹھان پردھان ان کے یہاں ذرا جھانک تو لے۔ پردھان اندر ہی اندر بھونتے ہوئے بھی ہنس پڑا تھا۔ لنگر سیدھی سچی بات کہتا ہے، کھلے عام کہتا ہے، اس لیے ان پردھان جیسے لوگوں نے اسے پاگل قرار دے دیا ہے۔ زمین بٹنے کی خبر گاؤں میں آندھی کی طرح اڑائی تھی۔ پنچایت کے ہریجن ممبر کسن کے ہاں روز شام کو پنچایت جٹنے لگی تھی۔ سب باتیں بھول کر روز کی بسکوٹ کا وشے یہ زمین ہی ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ ریکھا مہلا بھی جو زیادہ تر عورتوں میں ہی رہتا تھا، آدھی رات تک بیٹھ کر ساری بات دھیان سے سنتا۔ وہ بھاگ بھاگ کر حقہ بھرتا رہتا جس سے لوگ اسے چڑھا یا دھتکار نہ دیں۔ 9 بجے کے سماچاروں کا بے حد صبری سے انتظار ہوتا۔ پہلے تو ریڈیو کی زبان ریتو کے پلے ہی نہیں پڑتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے کام کی بات اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ جب سماچار آتا کہ اتنے ہیکٹر زمین اب تک بھومی انوں میں بانٹی جا چکی ہے تو اس کا من پھدکنے لگتا۔ ہیکٹر اور دوسرے حساب بھی اس نے پوچھ کر لوگوں سے سمجھ لیے تھے۔ بھومی سیما قانون کی مکھیہ باتیں بھی وہ کسن کی بیٹھک میں سیکھ گیا تھا۔ اس وشے میں جس وشواس سے میں بات کرتا تھا اسے خود بھی کبھی کبھی تعجب ہوتا تھا۔ منسا کے لڑکے دنیش نے ایک دن حساب لگا کر بتایا تھا کہ کم سے کم 150 بیگھے زمین تو سیلنگ میں نکلے گی۔
दिनेश ने कुछ दिन तहसील में दैनिक भत्ते पर काम किया था, इसलिए उसका तखमीना बिल्कुल पक्का माना गया था। उसने बाकायदा एक चार्ट बना दिया था कि कितनी ज़मीन कहाँ निकलेगी। उसका अनुमान था कि कम से कम 50 बीघे तो मुखिया की ही निकलेगी। हरिजन मोहल्ले में नई बेदारी आ रही थी। ज़मीन के साथ साथ अब कभी कभी मजदूरी की दर की बात भी होती थी। लोग न्यूनतम मजदूरी की दर जान गए थे और अब दबी जबान से ही ज़मींदारों से कहने लगे थे कि बाबा आदम के ज़माने की मजदूरी का रेट अब नहीं चलेगा। नए नए शब्द, नई बातें लोगों की बातचीत का अंग बनते जा रहे थे। आपस का मजाक भी अब नए स्तर पर होने लगा था। पहले वाली जड़ता कुछ टूट रही थी। एक दिन मजदूरी की बात चल रही थी तो बदलू की इस टिप्पणी पर कि भाई गांव में तो इन्हीं लोगों की चलेगी, इस गाल बजाई से कुछ नहीं होगा। टेलर मनका ने हंसते हुए कहा था, टेलर मनका ने आक्रोश के साथ कहा था, कोशिश करने से ज़रूर होगा, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपने पसीने का अकीला मांग रहे हैं। और फिर हंसते हुए कहा था, चाचा तेरी खता नहीं है, सारी ज़िंदगी बंधुआ रहने से तेरी अकल भी बंधुआ हो गई है। अब से कुछ महीने पहले ऐसी प्रतिक्रिया के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन मुख्य मुद्दा जो अक्सर उभर कर आता था वह था इस ज़मीन के बंटवारे का। ज़मीन कम और उम्मीदवार अधिक। कई प्रस्ताव आते थे। मनका का मत था, भाई 3-4 घरों को मिलाकर 2-2 बीघे ज़मीन का कर लो। न्यारी न्यारी आधे आधे बीघे से कुछ किसी को फ़ायदा नहीं होगा। इस पर लेखा का प्रतिवाद था, आज के ज़माने में मर्द औरत की तो नहीं पटती, 3-4 घर कैसे निभा लेंगे। दूसरा अहम प्रस्ताव किशन मेंबर का था, जिसको सबने बड़े गौर से सुना। उसका कहना था कि सब मोहल्ले वालों को एक सोसाइटी बना लेनी चाहिए, एक आदमी को उसका प्रधान बना दो, सोसाइटी के नाम ज़मीन रहे, साल भर में जो भी आमदनी हो जाए वह आपस में बांट ली जाए। सामने तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में लोग कानों फूसी करने लगे कि पूरी ज़मीन पर कब्जा करने की किशन की यह सोची समझी चाल है। सोसाइटी बनेगी तो उसका प्रधान भी किशन बनेगा। समझ आया, किसी को कुछ दे दिया, नहीं तो गोल। हिसाब किताब पूछने की तो किसकी हिम्मत होगी। ज़मीन भी प्रधान होने के नाते उसी के नाम होगी, किसी दिन भी वह काबिज हो सकता है। अगले दिन किशन की बैठक में सिर्फ आधे लोग आए, किशन की प्लान में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि टोह लेने के लिए। उसी दिन किशन ने भाषण के अंदाज में बड़ी काम की बातें कही। पहले तो आपसी फूट को कोसता रहा, बीच में उसके मुंह से यह भी निकल गया कि किशन से बिगाड़ कर कोई चैन से नहीं रह सकता। लेकिन फिर तुरंत ही संभल कर वह सही मुद्दे पर आ गया और बोला, मैंने पटवारी से बात की थी, अगले हफ्ते मुआयने के लिए तहसीलदार आएगा, उसके सामने हम अपनी बात ठीक से रख सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि सही जानकारी हमारे पास हो, और इसके लिए पटवारी से बढ़िया कोई आदमी नहीं हो सकता। मेरा सुझाव है कि 1-2 दिन में पटवारी की दावत कर दी जाए और सारा ब्यौरा पूछ लिया जाए। बात सबको जची, सबने हाँ में सिर हिलाया। लेखा ने किशन की तारीफ़ करते हुए कहा, बिम्बर तू तो बिल्कुल रेडियो की तरह बोले है, साला तहसीलदार भी टुकर टुकर देखता रहेगा। किशन ने जैसे उदासीन भाव से हुक्के की नेंद दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, यार बोलना क्या, सब आडंबर भाइयों की सेवा के लिए करना पड़ता है। अगले दिन सभी घरों से चंदा भी आ गया था और उपस्थिति भी पूरी हो गई थी। तीसरे दिन 4,000 रुपये पटवारी को दिए गए। 1,000 आगे लिखा पढ़ी के लिए किशन के पास रह गए। पटवारी ने दावत के लिए मना कर दिया और नगद पैसा मांगा। उसने कहा, जानकारी क्या सारे खसरे खतौनी ले जाओ, पर मौका नाजुक है, ऐसे में दावत की बात फैल गई तो मेरी नौकरी पर बनाएगी, अतः सारा काम गुपचुप होना चाहिए। पटवारी ने किशन से अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन जो जानकारी पटवारी ने किशन को दी, उससे आला की तरह उसका नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर ले गया राम उठाए। पटवारी ने बताया कि सारा हिसाब लगाने पर सिर्फ 3 बीघे ज़मीन मुखिया के पास निकलती है। किशन को हमदर्दी के लहजे में समझाते हुए उसने और आगे कहा, मैं तो चाहता हूँ तुम लोग आपस में फैसला कर लो, जैसा कहोगे वैसा ही तहसीलदार से मैं कह दूंगा, ऊपर तो सिर्फ घुग्गी लगती है। कहकर पटवारी मुस्कराने लगा। किशन उठकर जाने लगा तो पटवारी ने उससे कहा, किसी को खेत से जवार की भरोटी लाने को भेज दे। रास्ते में इत्तिफाकन उसे रहतू मिल गया। किशन ने बड़ी आवाज़ में उससे सिर्फ इतना कहा, तुझे पटवारी ने बुलाया है। रहतू घड़ी भर को तो मुँह बाए किशन की ओर देखता रहा। पटवारी उसे क्यों बुलाएगा उसकी समझ में नहीं आ रहा था। किशन ने उसे ऐसे खड़े देखकर थोड़े तल्ख लहजे में कहा, और बुलाएगा क्यों, कोई बेगार होगी, और कोई दिन होता तो मैं ही झाड़ देता,
पर आजकल का समय जरा जा हुआ। रुक कर उसने कहा, सचमुच और कोई दिन होता तो रहतू भी टका सा जवाब देता। उसकी कौन ज़मीन जायदाद है कि पटवारी की गुलामगिरी करे। मजूरी करते हैं, पेट भरते हैं, पर आज उसे लगा जैसे बेगार का काम भी उसके भले के लिए है। उसने दरांती उठाई और सिर पर चद्दर लपेट कर चल दिया। दिन ढले वह भरोटी लेकर लौटा तो पटवारी ने उसे काट कर गाय को सानी करने का काम और बता दिया। हालांकि वह थक चुका था, लेकिन ना करते उससे नहीं बना। सानी करके निपटा तो पटवारी ने बड़ा सा गुड़ का डाला उसे पकड़ा दिया। राम राम करके वह चल दिया, लेकिन जैसे उसके पैर अचानक ही रुक गए, ठिठक गया। पटवारी जो खुद भी बैठक में आ गया था, उसे ठिठका देखकर पूछ बैठा, क्या बात है रहतू, गुड़ कम है क्या? नहीं नहीं पटवारी जी, ये तो आपकी कृपा है। ना भी देते हो तो इतने से काम में मैं घिस थोड़े ही जाता। उसने अपनी ओर से पूरा आजीजी से जवाब देने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे रुककर बोला, सरकार के हाथ में वो जमीन वमीन का चक्कर है ना, मैं भी। वह अपनी समझ से खूब भोला बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पटवारी उसकी बात पूरी होने से पहले ही ठठाकर हंस पड़ा। अच्छा, तू भी उस चक्कर से बचा नहीं? खैर, तू तो बड़ा मेहनती आदमी है, तेरे लिए करेंगे कुछ न कुछ। कल तू भरोटी लेके आएगा तो बात करेंगे। बात करने का मौका मिला रहतू को 4-5 दिन बाद। हालांकि वह रोज़ ज्वार काट कर लाता, गाय को सानी देता, लेकिन कभी पटवारी जी घर पर नहीं मिले, कभी उनके पास आदमी बैठे होते। पटवारी ने संक्षेप में रहतू को उतनी बात बताई जो किशन को बताई थी, अर्थात 3 बीघा जमीन और उसके बंटवारे का सरकारी तामझाम। रहतू को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा पटवारी उसे भोला समझकर बहका रहा है। उसने पलट कर पूछा, 3 बीघे क्यों? 50 बीघे तो मुखिया की निकलनी चाहिए। पटवारी के इस बार तो कान खड़े हो गए। फिर उसने कहा, अरे वाह रहतू, तू तो डिप्टी के भी कान काट रहा है। खैर, जब तू सब कुछ जानता ही है तो इसका अंदरूनी चक्कर भी समझ ले। पटवारी को रहतू को बताने में कोई हानि की बात नहीं लगी। उसने आगे कहा, मुखिया की सारी ज़मीन बच गई, कुछ बाग दिखाकर, कुछ बिना पानी की दिखाकर। हालांकि रहतू की समझ में बात अभी भी नहीं आ रही थी। मुखिया के चक में मुश्किल से 10-12 पेड़ हो गए और बिना पानी की ज़मीन का सारे चक में नहर का पानी, ऊपर से 2 ट्यूबवेल। लेकिन वह चुप हो गया। पटवारी ने आगे बताया, मलखान के यहाँ कुछ ज़मीन निकलती थी, उसने पोतों के नाम कर दी। रहा सुखबीर सिंह, उसकी समस्या थी क्योंकि उसके कोई बाल बच्चा नहीं था, लेकिन उसने जो नायब तरीका निकाला उससे आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल रहेगा। उसने अपनी बीवी को झूठ मूठ का तलाक दे दिया। सरकारी तौर पर ज़मीन 2 हिस्सों में बंट गई। गांव में किसी को पता भी नहीं लगा। जैसे मर्द औरत पहले रहते थे वैसे ही अब रह रहे। पटवारी जैसे रो में बोल रहा था, और सुन, मुखिया की भी यह ज़मीन 3 बीघा ज़मीन इसलिए रह गई कि वह ऐन मौके पर हाकिम के यहाँ घी नहीं पहुँचा पाया। खैर, पैसा पहले दे हुआ था, उसका लिहाज रहा। ये तो थोड़ी ठेस लगाई मुखिया को। रहतू की ये गलतफहमी दूर हो गई थी कि उसे ज़मीन के मामले में काफ़ी जानकारी है। उसे आज लगा कि यह तो दांव पेच का ऐसा समंदर है जिसका कोई पार नहीं। अब उसकी समझ में एक परम सच आ गया था कि इसमें प्रसाद वही पाएगा जिस पर पटवारी जी की कृपा दृष्टि होगी। किशन और मोहल्ले के लोग क्या खाकर कुछ कर पाएंगे। परम सच जानने के बाद उसने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अपनी समझ से वह कोशिश भर भोला बनते हुए पटवारी के सामने हाथ जोड़कर बोला, ये बड़े चक्कर तो सरकार ही जाने, बस थोड़ी कृपा हमारे ऊपर भी रखियो। कहते कहते उसने पटवारी के पैर पकड़ लिए। पटवारी इस बात से आश्वस्त होकर कि वह गलत आदमी से बात नहीं कर रहा है, चारपाई पर पैर ऊपर करके बैठ गया और सदी आवाज़ में बोला, तेरे बारे में मैं खुद ही सोच रहा था। ऐसे मेहनती आदमी का ज़मीन मिले तो ज़मीन भी सार्थक हो, पर भाई इसमें एक नहीं कई चक्कर है। रहतू अपनी पहले वाली मुद्रा में ही पटवारी की ओर टुकर टुकर देखता रहा, बोला कुछ नहीं। पटवारी ने बात फिर शुरू की, अब 3 बीघे ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमियों को दी जा सकती है, पर उम्मीदवार है 200 से ऊपर। लॉटरी सिस्टम के अलावा कोई चारा नहीं। लॉटरी की बात सुनकर रहतू उदास हो गया। वह जानता था कि लॉटरी तो भाग्य का खेल है, उसमें किसी का बस नहीं। लॉटरी निकले ऐसी उसकी किस्मत कहाँ। उसे लगा कि वह पिछले 1 हफ्ते से जो पटवारी के यहाँ बेगार कर रहा है, अकारत हो गई। वह चद्दर झाड़ कर खड़ा हो गया। दरवाजे की ओर मुड़ते हुए बोला, फिर तो सरकार के हाथ में भी कुछ ना। जैसे कह रहा हो कि जब किस्मत के भरोसे रहना है तो फिर यहाँ खामखा की बेगार का क्या फ़ायदा। पटवारी तुरंत रहतू के मन की बात भाग गया। उसे टोकते हुए बोला, बैठ, तू गौ माता की सेवा कर रहा है, तुझे फल जरूर मिलेगा। लेकिन रहतू बैठा नहीं।
पटवारी की बात से उसकी आंखों में उपेक्षा ही उभर आई। उसने मन ही मन सोचा, यह भी कल बेगार करने के लिए गौ माता का उपदेश दिया जा रहा है। पटवारी को लगा जैसे वह इधर उधर की बात कुछ ज़्यादा ही कर गया है। उसने रैतू से साफ साफ बात करने की सोची। उसने रैतू को हाथ के इशारे से पास बैठने के लिए कहा और फिर धीरे से बोला, देख रैतू, थोड़ी देर के लिए तू लॉटरी वाटरी भूल जा। सीधी बात यह है कि 4,000 रुपये का जुगाड़ कर सके तो एक बीघा ज़मीन तेरी। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि तेरे साथ साफ साफ बात करूं, पर मौका आज मिला। तुझे अपना आदमी समझकर बोला, और देख किसी से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। पटवारी की बात से रैतू फिर एक बार नए सिरे से बुझ गया। वह उठता हुआ बोला, अब इतने रुपए हो सरकार तो। पटवारी ने उसकी बात काटते हुए उसे दरवाजे के बाहर निकलने से पहले रोक कर कहा, सोच लेना, ज़मीन 30-40 हज़ार से कम की नहीं, 4,000 में महंगी नहीं। रहतू को उस दिन सारी रात नींद नहीं आई। वह पटवारी की बात को ही बुनता उधेड़ता रहा। पटवारी की बात तो सच है कि ज़मीन 30-40 हज़ार से कम की नहीं, लेकिन इस समय उसके लिए 4,000 रुपये भी तो मामूली रकम नहीं। गांव में उसे 4,000 रुपये की रकम एक मुश्त कौन देगा। इस चिंता में उसका मगज सुलगता रहा। उसकी बीवी ने कई बार उसे टोका जब वह आधी रात के बाद चिलम भरने या पानी पीने के लिए उठा, लेकिन वह अपने ख़ास अंदाज में उसको टाल गया। हम लोगों की तो ज़िंदगी साली चिंता है छन्नो, एक आध हो तो बताएं। दरअसल वह पत्नी को इस लायक नहीं समझता था कि ऐसे गंभीर मसलों में उसकी राय ली जाए। सुनकर वह इतना कहेगी कि झंझटों से दूर भला। उसकी समझ में यह नहीं आएगा कि आज 4,000 घूस देकर 40,000 की ज़मीन लेना कितना फ़ायदे का सौदा है। उसे अब के 4,000 रुपये दिखाई देंगे। बीघा ज़मीन की वक़्त समझना उसके बूते का नहीं। और कर्ज का जो भयंकर रूप उसने देखा है, वह कर्ज के ख्याल भर से उसकी अक्ल को लुंठ कर देता है। नहीं, रैतू को अकेले ही इस पहाड़ सी समस्या को सुलझाना है। पटवारी से थोड़े रसूख का जो फ़ायदा मिल रहा है, वह किसी भी कीमत पर उसको नहीं छोड़ेगा। कई बार उसके दिमाग में अपने ही लोगों से छल करने और उनके तानों का भी ख्याल आता था, लेकिन उसने सोचा कि ये सिर्फ कुछ दिन की ज़बानी बातें हैं। असल बात है चीज़ हाथ में आना। उसे कहीं न कहीं से 4,000 रुपये का इंतज़ाम करना है। सवेरे वह बासी रोटी के बाद ही इस चक्कर में निकल गया। सब जगह से ना नुकर होने के बाद उसने मुखिया के पास जाने की सोची। हालांकि वह पहले ही जानता था कि थोड़ी बहुत उम्मीद अगर है तो वो मुखिया के यहाँ ही, लेकिन वहाँ जाने से वह 2 कारणों से हिचकता था। एक तो मुखिया को यदि पता लग गया कि उसी के ज़मीन के चक्कर में है रैतू, तो उसे कभी अपनी दहली नहीं चढ़ने देगा। दूसरे, मुखिया तगड़े ब्याज के साथ बेगार भी तगड़ी लेता था, लेकिन ना उसके यहाँ बहुत कम होती थी। रैतू ने आखिर में खूब वाजिब सा बहाना सोचकर मुखिया के पास जाने की सोची। ज़मीन के बारे में वह कोई जिक्र नहीं करेगा, लेकिन मुखिया के पास जाने पर उसे पता लगा कि मुखिया पहले से ही सब कुछ जानता है। इस बात से तो उसे और भी ताज्जुब हुआ कि मुखिया न सिर्फ पैसे देने के लिए तैयार था, बल्कि इस बात से खुश था कि उसके अपने आदमी रैतू को ज़मीन मिल रही है। मुखिया की शर्तों से उसका कलेजा बैठने लगा था। मुखिया की शर्त थी कि रुपये पटने तक ज़मीन मुखिया ही के पास रहेगी। इतनी रियायत करेगा कि वे बेगार उससे नहीं लेगा। रैतू को काफ़ी देर तक समझ में नहीं आया कि क्या करे, लेकिन फिर उसने सोचा कि ज़मीन के टुकड़े का सपना थोड़ा दूर सही, लेकिन है तो उसकी पहुंच में। ज़मीन के टुकड़े का सपना जो उसके मन से छिपट गया था, दरअसल उसे और आगा पीछा न सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। 2 हफ्ते बाद गांव के स्कूल में नायब तहसीलदार ने प्रधान मुखिया और गांव के अन्य लोगों के सामने लॉटरी निकाली। हर भूमिहीन घर के एक सदस्य का नाम लिखकर पर्चियाँ बनाई गई थी। कनस्तर में काफ़ी ढेर हो गया था पर्चियों का, जिसे देख देख कर रैतू का दिल बैठा जा रहा था। लेकिन पटवारी की माया, 3 पर्चियाँ उन्हीं लोगों की निकली जिन्होंने पैसे दिए हुए थे। रैतू का जी एक बार तो चाहा कि वो उछल पड़े, लेकिन आसपास खड़े अपने भाइयों की नज़रें उसे लगा घूर रही है। वह सहम गया। पत्नी के चेहरे पर भी कोई उत्साह नहीं दिख रहा था। वह जल्दी वहाँ से खिसक कर घर आ गया और देर तक गोदी में भरकर अपने बेटे पेमे को चूमता रहा। 1 बीघा ज़मीन उसके नाम आवंटित हो गई थी, लेकिन उसके बाद पट्टे का कागज़ लेने का कचहरी जाने का चक्कर शुरू हुआ तो उसका घन चक्कर ही बन गया। 10 बार उसे कचहरी जाना पड़ा। जो मजदूरी करता उसमें चली जाती। कुछ दिन चिनाई के काम में उसने कुछ पैसे कमाए थे, वो भी किराए और लोगों की चाय पानी पिलाने में उठ गए। मुखिया का भी 6 महीने का ब्याज हो गया था, उसने 1 महीना उसके यहाँ काम करके चुकाया।
اپنے من سے وہ مزدوری کرنے کے لیے بھی ترس گیا تھا۔ ایک طرح سے وہ مکھیا کا بندھوا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سب کے باوجود زمین کا ٹکڑا اس کی آنکھوں سے ابھی بھی اتنا ہی دور تھا۔ گھر میں اب کبھی مکھیا کے یہاں سے ملی باسی روٹی، کبھی شکرگند کھا کر دن کٹ رہے تھے۔ بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی تھی تو ہار کر بچے کو اسکول سے چھڑا کر ڈھور چرانے پر لگانا پڑا۔ ریتو پوری طرح سے اس چکر میں پس گیا تھا۔ محلے کے انیہ لوگوں کو بھی پوری کہانی معلوم ہو گئی تھی۔ لوگ اس سے منہ پھیر کر نکل جاتے تھے۔ بے موقع ہر آدمی اسے جیسے بے عزت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اسے لگا وہ جان بوجھ کر ایک مرگ ترسنا کے پیچھے اس تپتے ریگستان میں اتر آیا ہے، جہاں ایک دن تڑپ کر مر جانا ہی اس کی قسمت ہو گئی ہے۔ گھر کی حالت اور باہر کا ویوہار دھیرے دھیرے اسے توڑ رہا تھا، لیکن اس دن کی گھٹنا تو جیسے کسی نے سر سے اٹھا کر اسے پٹک دیا ہو۔ اس کی بیوی نے اسی کھیت میں سے 2 گنے توڑ لیے تھے تو مکھیا کا لڑکا ماں بہن کی گالی پر اتر آیا تھا۔ ریتو کا بھیجا جیسے ابل گیا تھا اس سمے۔ کیا یہی اس کی اپنی زمین ہے جہاں سے وہ ایک گنا بھی نہیں توڑ سکتا؟ اس نے لڑکے کے منہ لگنا ٹھیک نہ سمجھ کر مکھیا سے ہی بات کرنے کی سوچی۔ ہو سکتا ہے لڑکے کو پوری بات پتہ ہی نہ ہو، اتہ اس سے الجھنے سے کیا فائدہ۔ لیکن مکھیا کے جواب سے تو میں پوری طرح گرک گیا۔ اس کا ایک ایک بول اب بھی اس کے مغز میں ہتھوڑے کی طرح بجتا ہے۔ مکھیا نے کہا تھا، دیکھ ریتو، وہ زمین میری ہے، میری ہی رہے گی۔ تو کسی طرح کے بھرم میں مت رہنا۔ یہ سرکار کیا کوئی سرکار آ جائے، زمین کا مالک مجھے ہی رہنا ہے۔ پھر کڑوا سا منہ بنا کر مکھیا نے کہا، وہ تو سالہ ڈپٹی عین موقع پر دھوکہ دے گیا، نہیں تو یہ نوبت بھی نہ آتی۔ ریتو کو بھی اب مکھیا کے بات کے بارے میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مکھیا، وہ زمین تو تھاری رہے گی، پر مجھے اس چکر سے نکال دو۔ وہ پٹے کا کاغذ لے لو اور مجھے بے باک کر دو۔ دیکھ ریتو، پیسے تو نے پٹواری کو دیے تھے، میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کہہ کر مکھیا اٹھ کر حویلی کے اندر چلا گیا۔ ریتو کافی دیر تک گھٹنوں میں سر دبائے وہیں پر بے جان سا بیٹھا رہا، جیسے ڈھیر سی جوکوں نے اس کا سارا خون چوس لیا ہو۔ پھر کسی طرح سے اس کے مردہ پیروں نے اسے کسی طرح حویلی کے نیچے اتار دیا، لیکن گھر کی اور مڑنے کی اس کی ہمت بالکل نہیں ہوئی۔ شکریہ۔